जलियांवाला को तो याद रखा है, हमें भी कभी याद कर लेना। क्या हुआ जो दर्ज नहीं हम इतिहास के पन्नों में, आखिर बलिदान तो हमने भी दिया था। कहीं दूर राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर एक और जलियांवाला बाग 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजों द्वारा 1500 से ज्यादा लोगों का नरसंहार हुआ था। उसी बात को याद करके वीएलजी फिल्म्स ने यह वीडियो जारी किया। नमस्कार मित्रों, वीएलजी फिल्म में से मैं हूं वनराज रावल। मैं हूं लखन दर्जी और मैं हूं पंचल गौरव। आज हम जा रहे हैं गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पे स्थित मानगढ़ धाम पे और हम वहां जाके उसके इतिहास के बारे में चले। तो चलो चलते हैं, लेट्स चलो।
દોસ્તો આપણે પહોંચી ગયા છે માનગઢ ધામની ધૂણી પર આ પાછળ જોઈ રહી છે આપણી જે માનગઢ ગુરુ ગોવિંદની ધૂણી અને ત્યાં આપણે સ્થાનિક એવા માનગઢ વિશેની વાત જાણીશું. માનગઢ નામ बताओ. मेरा नाम जोरावर पारगी भील. मैं ये मानगढ़ की तलहटी के पास में अमलिया आंबादरा करके गांव है, ग्राम पंचायत है, वहाँ का रहने वाला हूँ. मैं जाति से आदिवासी भील हूँ. मैं मानगढ़ का इतिहास के बारे में जितनी नेशनल आरवी से मैंने निकाली है और मैंने पढ़ी है वो एकदम सत्य और अंग्रेज़ों के द्वारा लिखी हुई है. मानगढ़ जिस दिन बांसिया बेरसा जिला डूंगरपुर के अंदर में एक बंजारा जाति में जन्म लिया था 20 दिसंबर 1858 जो बांसिया बेरसा जिला डूंगरपुर में जन्म लिया था. वो बचपन से ही सात्विक थे और वैरागी थे और इनको साक्षात्कार राजगुरु मिले थे नटवा गुजरात के अंदर में. तब इन्होंने राजगुरु ने बोला था कि बेटा तू एक बार जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, बचे कुचे हुए लोग हैं, इनको साथ देना, इनका मदद करना, गरीबों का साथ देना, ऐसा राजगुरु गोविंद गुरु को बता गए थे. तो गोविंद गुरु ने ये तय कर लिया कि सबसे दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, आदिवासी हैं, इनकी मदद करना इन्होंने ध्येय बना लिया. तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों का राज चलता था. तो मानगढ़ पहले तो गोविंद गुरु ने लोगों का भला करना डूंगरपुर से चालू कर दिया था. लेकिन राजा लोगों को खतरा हो गया, वेट वेगार नहीं होगा, इनके आर्थिक खजाने में वाणिज्य कर में कमी आएगी और लोग गुलामी नहीं करेंगे. ऐसा करके बंजारा को गोविंद गुरु जी को डूंगरपुर महारावल ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार करने के बाद में उस टाइम पे डूंगरपुर के अंदर में पाले चलती थी. पाले तो पाले यानी 12 गांवों के एक गांव या 24 गांवों का एक गांव, ऐसी पाले चलती थी. तो पाले वहाँ गई तो डूंगरपुर दरबार के सूबेदार था, उसने कहा कि राजा साहब अपनी चलने वाली नहीं है. तो क्यों? अरे पूरी पूरी पाले टूट करके अपने महल में आने वाली और ये बहुत बड़ा संघर्ष होगा. तो गोविंद गुरु को छोड़ दिया जाए. हाँ छोड़ दिया जाए, लेकिन इसको पाबंद किया जाए कि ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, पंचमहाल में नहीं रहे और कहीं और जगह चला जाए. तो इधर के राज में चले गए. वहाँ पर भी इन्होंने गरीबों का काम करना चालू किया. तो वहाँ के राजा ने भगाया इन्होंने. वहाँ से ये चले गए ये अपने पंचमहाल ज़िले में नटवा के अंदर में इसी तरह से हुआ, दाहोद में इसी तरह से हुआ. तो फिर इन्होंने एक तय किया कि साला ऐसे जंगल में जा कर के हम रहें जहाँ कोई आवे नहीं, जावे नहीं, कोई लेना नहीं, देना नहीं. तो ये पहले मानगढ़ था, वो उसको माकड़िया पर्वत कहते थे, जो मान सिंह पारगी यहाँ रहता था छुप करके. तो यहाँ पर ऐसी झाड़ी थी कि जो हवा भी नहीं जाए. जो आज यहाँ पर धोनी है उस जगह पे इन्होंने धोनी जगाई और इन्होंने कहा कि भाई यहाँ गरीब लोग कभी आटा दे जाते थे, कभी दूध दे जाते थे, कभी खाने का सामान दे जाते थे. तो यहाँ किसी को पता नहीं लगे और भगवान की भक्ति करना और गरीबों को साथ देना. तो धीरे धीरे यहाँ रजवाड़ा और राजा लोगों को पता लगा कि मानगढ़ के पहाड़ी पर कोई बंजारा जाति का आया है और गरीब आदिवासियों को समझाता है, उनको जागृत करता है, इनके इतिहास और हक और अधिकार के बारे में बातचीत करता है. तो ये अपने आदिवासी लोग, गरीब लोग समझ जाएंगे तो अपना वेट वेगार गुलामी नहीं करेंगे और ये आपस में संघर्ष होगा तो इस बंजारे को यहाँ से भगा दिया जाए. तो यहाँ के लोगों ने 1.5 लाख लोग, जब मागशिर पूर्णिमा को मेला हुआ था उस टाइम पे 1.5 लाख लोग थे. तो अंग्रेज़ों की फौजों ने कहा कि तुम्हारे गुरु को हम यहाँ 5 माल का बंगला बना देते हैं और लगान हम 1.25 रुपया कर देते हैं, लेकिन तुम यहाँ से उतर जाओ. तो भक्तों ने ना कहा कि हम तो यानी हम भील राज कायम करेंगे, इसके बाद उतरेंगे. तो 2-3 बार इन्होंने समझाया, नहीं माने. इसके बाद ये सामने जो जंगल दिख रहा है वहाँ पर मशीन गन खच्चर गदों से लगाई अंग्रेजों ने, रियासत के राजाओं ने, और कर्नल सटल ने पहली गोली चलाई 7:55 पर. जो यहाँ पर बड़े बड़े ये हालेडे के वृक्ष थे
और फिर थोड़ी सी ऊंची करी तो लोगों के पैरों में लगी। फिर बोला अब भी उतर जाओ, नहीं उतरेंगे, मर जाएंगे लेकिन उतरेंगे नहीं। तब ज़बरदस्त संघर्ष हुआ और गोलाबारी हुई, तीर कमान भी चले, गोलियां भी चली, लेकिन मशीन गन के आगे हमारे आदिवासी लोग 1507 शहीद हो गए और गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद में साबरमती जेल में उनको रखा गया। तब बारिया के रानी ने कहा था कि इनके कोई जंगली जड़ी बूटी देने से लड़का पैदा हुआ था, तो इस बाबे को जन्म सज़ा नहीं होनी चाहिए, फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए और इसको आधी सज़ा के अंदर में करना दिया। तो संतरामपुर के राजा परमजीत सिंह के लड़के, उनकी बहू जोरावर करके नाम था, तो इनका लड़का हुआ। तो इन्होंने क्या है कि जन्म सज़ा नहीं हुई इनके कहने के अनुसार और आधी सज़ा हुई। इसके बाद रियासत के लोगों ने मना कर दिया कि मानगढ़ की पहाड़ी पर कोई चढ़ेगा नहीं और यहाँ बंजारा जाति का आदमी नहीं रहेगा और इनको देश मतलब देवटो कर दिया, यहाँ नहीं रहना, बाहर रहना ही। तो साबरमती जेल से ये जब निकले तब दाहोद के अंदर में भील सेवा मंडल चलता था ठक्कर बापा का, वहाँ जा कर के रहे। वहाँ जाने के बाद में इनके शिष्य थे ये पोंजा धीरा डूंगोर के, गुजरात के फतेहपुरा के पास में, वो इनके शिष्य थे। और इनके मिलने के बाद में इनका यहाँ भील सेवा मंडल में यहाँ दालोद के पास, लिमड़ी के पास में कंबोई द्वारा पर वहाँ पर किया। इसके बाद में इनका 30 अक्टूबर 1931 को देहावसान हो गया और उनकी मांग थी कि मानगढ़ भील स्टेट बने, वो भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है। ये पूरे देश में जागृति वही हो रही है, देश में नहीं पूरे विश्व में जागृति हो रही है। और जो ये मानगढ़ का आपने इतिहास बताया, अभी आपके बारे में आपके पास हम जानेंगे ये जो अभी डेवलप हो रहा है जी, किसने किया है, किस तरह से हो रहा है? ये दोनों अभी पहले कांग्रेस ने किया था, अभी बीजेपी ने कर रही और अभी वापस भी वर्तमान सरकार कांग्रेस है। अभी विकास धीरे धीरे कम हो गया है। गुजरात की तरफ मोदी जी ने किया है, इधर वसुंधरा जी ने किया है। मान्यता ये पूरे विश्व लेवल की है। यहाँ जो बाधा लेके जाता है वो संपूर्ण पूरी होती है, ये हमारा चैलेंज है। जी, मतलब किस तरह से बाधा लेते हैं? बाधा नारियल की लेते हैं और भजन मंडली भी करते हैं, पार्टी भी, जैसे गरीबों को कोई खाना खिलाएंगे हमारा ये काम हो जाएगा। यहाँ कई सारे नेता बाधा लेके गए जो आज दिन तक एक भी फेल नहीं हुआ, सक्सेस हुए, सफल हुए। धन्यवाद आपका।
નમસ્કાર મિત્રો, આપણે આવ્યા છીએ દાહોદ જિલ્લામાં સ્થિત એવો લીંબડી ગામની સાઈડમાં આવેલ કંબોઈ ગામે, જ્યાં આગળ ગુરુ ગોવિંદ જે માનગઢ ધામના એવા અગ્રણી હતા, જેમને ત્યાં અહીંયા આગળ છેલ્લા શ્વાસ લીધા હતા. અને ત્યાં આપણે આદિવાસી સમાજના એવા અગ્રણી રાજુભાઈ વળવાઈ અને શિરીષભાઈ બામણિયા દ્વારા જાણીશું માનગઢનો મહિમા. માનગઢ હત્યાકાંડ કે જેના વિશે દેશ લગભગ અજાણ છે. 1507 ભીલ આદિવાસીની જે હત્યા કરવામાં આવી એ માનગઢ હત્યાકાંડ વિશે ઇતિહાસમાં પણ નથી લખાયું. અને એ જે માનગઢ હત્યાકાંડ થયો એના પછી ગોવિંદ ગુરુ પર કેસ ચાલ્યો, ગોવિંદ ગુરુને સજા થઈ, માફ થઈ, અને માફ થયા પછી ગોવિંદ ગુરુ કંબોઈ ધામમાં આવી અને આ ગોવિંદ એમને પોતાની આ ધૂણીની સ્થાપના કરી હતી. અને ગોવિંદ ગુરુએ પોતાનો છેલ્લો સમય આ કંબોઈમાં રહીને, આ કંબોઈની ધૂણીમાં રહીને અને આ ધૂણી દ્વારા ભક્તિ જાગરણનું કામ કર્યું હતું. બરાબર છે. અંગ્રેજો દ્વારા જે હત્યાકાંડ કરવામાં આવ્યો હતો, જે હત્યાકાંડ એટલો મોટો હતો કે અમૃતસરમાં આવેલ જલિયાવાલા બાગના હત્યાકાંડ કરતાં પણ મોટો હતો, છતાં પણ તેનું ચર્ચા અને લોકો સુધી તેની વાર્તાઓ પહોંચી નથી, જેને આપણે રાજુભાઈ વળવા દ્વારા જાણીશું. આ ગોવિંદ ગુરુ એ આદિવાસી માટેનું એક આદરપાત્ર અને ભક્તિભાવવાળું નામ છે. 18મી સદીની અંદર આ દેશના અને ખાસ કરીને જે આ ભીલ પ્રદેશ છે, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રનો જે આજે ભીલોનો વિસ્તાર આવેલો છે, વિસ્તારની અંદર મોટાભાગે અંગ્રેજોનું શાસન હતું અને કેટલાક વિસ્તારની અંદર રજવાડાઓનું શાસન હતું. એ સમય દરમિયાન અંગ્રેજોએ આદિવાસીઓની જે ધાર્મિક પરંપરાની અંદર એક વસ્તુનો ઉપયોગ થતો હતો ને એ હતો દારૂ. આજે પણ આદિવાસીઓ જે પોતાના પૂર્વજોની પૂજા કરે છે, કોઈક ધાર્મિક વિધિ કરે છે, ત્યારે એ દારૂની ધાર દે છે. તો એ સમયે અંગ્રેજોએ આ દારૂ પર કંટ્રોલ કર્યો અને દારૂના ઠેકા કેટલાક પારસી અને કલાળોને આપવાના ચાલુ કર્યા અને એના પરથી આવક ચાલુ કરી. એટલે આવક વધારવા માટે એ લોકોની કોશિશ એવી હતી 18મી સદી દરમિયાન કે આદિવાસીઓ વધારે વધારે દારૂ પીએ, દારૂની અંદર મસ્ત રહે અને અમને વધારે આવક થાય. અને દારૂની સાઈડ ઇફેક્ટ એક થઈ કે આદિવાસીઓનું જીવન ધોરણ ખેરવાઈ ગયું. આદિવાસીઓ નશાની અંદર રહેતા થયા, ઝઘડતા થયા અને બીજા અનેક દૂષણો આદિવાસીઓની અંદર આવ્યા. અને એ સમય દરમિયાન ગોવિંદ ગુરુ જેનો જન્મ થયો અને ગોવિંદ ગુરુએ જ્યારે આ બેડસાની અંદર, રાજસ્થાનના ડુંગરપુર જિલ્લાની અંદર આ બેડસા આવેલું છે, ત્યાં ગોવિંદ ગુરુનો જન્મ થયેલો. અને ગોવિંદ ગુરુએ ત્યાં રહીને આ આદિવાસીઓની ભીલોની સ્થિતિ દેખી અને એમને લાગ્યું કે નહીં, આ ભીલોને સુધારવા માટે કંઈક કરવું પડશે. એટલે ગોવિંદ ગુરુએ ધીરે 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 ભીલ આદિવાસીને ભક્તિના માર્ગે વાળવાનું ચાલુ કર્યું. પણ પરિસ્થિતિ એ ઊભી થઈ કે આદિવાસીઓ, ગોવિંદ ગુરુ પોતે જન્મે વણઝારા હતા એટલે એમને સ્વીકારવા તૈયાર નહોતા. તો એ વખતે બેડસાની અંદર ગોવિંદ ગુરુની એક આદિવાસી ધાર્મિક વિધિ પ્રમાણે એમને આદિવાસી ભીલ બનાવવામાં આવ્યા અને પછી એમને ગુરુ પદે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા. અને ગોવિંદ ગુરુએ એ પછી આદિવાસી વિસ્તારની અંદર, આ ભીલોના વિસ્તારની અંદર એવું જનજાગરણ કર્યું, એવા ભક્તિના માર્ગે આદિવાસીઓને લઈ ગયા કે આદિવાસીઓ એમને પોતાના આરાધ્ય દેવ તરીકે પણ માનતા થયા. આદિવાસીઓની જે મૂળ આદિવાસી ધર્મ પરંપરા હતી, આદિવાસી પૂજા પદ્ધતિ હતી, આદિવાસી રીત રિવાજ હતા, એ દરેકને વ્યવસ્થિત કરી, એને પ્રતિલિપિ તો નહીં પણ એને વ્યવસ્થિત કર્યા એમ કહીએ તો ચાલે. અને આદિવાસીઓને પોતાની એના જે આદિવાસીઓના જે કેટલાક કુરિવાજો આવ્યા હતા એ કુરિવાજોને દૂર કરીને અને એને એક વ્યવસ્થિત જીવન ધોરણ જીવતા કર્યા હતા. એ દરમિયાન જ્યારે ગોવિંદ ગુરુને એવું લાગ્યું, આજના મધ્યપ્રદેશ, આજના રાજસ્થાન, આજના ગુજરાતના આજે ભીલોના વિસ્તારમાં એમને સતત પ્રવાસ કર્યો અને પ્રવાસ કર્યા દરમિયાન એમને લાગ્યું કે નહીં, ભીલોની સમસ્યા જો દૂર કરવી હશે તો ભીલો માટેનું એક અલગ રાજની જરૂર છે, એક ભીલોને એક અલગ શાસન મળવું જોઈએ. એ માટે એ વખતે માનગઢની અંદર આખા 4 રાજ્યોના એ વખતના ભીલ પ્રદેશના કે ભીલ કન્ટ્રી, જેને અંગ્રેજો ભીલ કન્ટ્રી કહેતા હતા, એ દરેક વિસ્તારના એમના શિષ્યો, એમને માનનારા અને બીજા અનેક ભીલોને એમને આમંત્રિત કર્યા. અને માનગઢની અંદર હજારોની સંખ્યાની અંદર, નહીં તો એ લગભગ 25 થી 30 હજાર, કેટલાક તો 60-70 હજાર ભીલોની પણ વાત કરે છે, એટલા લોકો માનગઢ પર ભેગા થયા. અને એ દરમિયાન ચર્ચા વિચારણા ચાલી. ત્યાં એમની ધૂણી અખંડ ચાલુ હતી. ધૂણીની લોકો પૂજા કરતા હતા, એને માથું ટેકતા હતા અને ગોવિંદ ગુરુના આશીર્વાદ લેતા હતા. અને ત્યાં સામાજિક ચર્ચા વિચારણાઓ ચાલતી હતી. એ દરમિયાન ભીલ રાજની એક વાત થઈ. અને ભીલ રાજની વાત થઈ ત્યારે આજુબાજુના જે કેટલાક રજવાડા હતા, જેને સંતરામપુરના સ્ટેટ કહો કે પછી વાંસવાડા સ્ટેટ કહો, ડુંગરપુર સ્ટેટ કહો, એ લોકોને અને ખાસ તો અંગ્રેજોને વાંધો પડ્યો કે જો આ ભીલો રાજ લેવા માટે તૈયાર થશે તો પછી અમારે એની સામે એક નવી લડાઈ ચાલુ કરવી પડશે. એના પાશ્ચાત્ય ભૂમિની અંદર હું જાઉં તો ભીલો અત્યાર સુધી કોઈના કંટ્રોલમાં નહોતા આવ્યા. એટલે અંગ્રેજોને સૌથી વધારે ડર ભીલોનો હતો. એટલે માટે જ્યારે ત્યાં ભીલો ભેગા થયા ત્યારે 15મી નવેમ્બર 1913ની અંદર
જ્યારે ત્યાં માનગઢ પર બધાએ ભીલો ભેગા થવાનું ચાલુ કર્યું અને 17મી તારીખ જે આવી 17મી તારીખે અંગ્રેજોએ આ ભીલોને હટાવવા માટેની કોશિશ જે હતી નાકામ થઈ અને 17મીએ આ ભીલો પર ગોળીબાર ચાલુ કર્યો, એની સામે જંગ ચાલુ કર્યો. એની અંદર 1507 ભીલો મરી ગયા કે જે જલિયાવાલા બાગ કરતા લગભગ 4 ગણા વધારે હતા. છતાં પણ ઇતિહાસે નોંધ લીધી એ આ એક ભીલોની કમનસીબી છે અને આ દેશની કમનસીબી છે અને આ દેશના ઇતિહાસની પણ કમનસીબી છે. અંગ્રેજોએ આપણા આદિવાસી સમાજના તેમને અમુક માંગો મૂકી હતી, જે માંગોને સ્વીકારવા માટે પણ તૈયાર થયા હતા અને એવું જાણવામાં આવ્યું છે કે ₹1 વાર્ષિક આવક તરીકે તેમને જણાવ્યું હતું. તો એ માંગોને શા માટે ઠુકરાવી દીધી આપણા આદિવાસી ભાઈઓએ? અંગ્રેજોની માંગ ઠુકરાવવાના કારણની અંદર માત્ર એક જ કારણ હતું કે અંગ્રેજો પર એક તો વિશ્વાસ કરવા લાયક નહોતો. કેમ કે અંગ્રેજોએ જે આદિવાસી ભીલો સામે અંગ્રેજો સીધા લડી શકતા નહોતા, એટલે અહીંયાના જે સ્થાનિક રજવાડા હતા એ સ્થાનિક રજવાડોને આદિવાસી ભીલો સામે લડવા માટે મજબૂર કર્યા હતા. અને આ ગોવિંદ ગુરુના જે આદિવાસી ભીલ શિષ્યો હતા એ શિષ્યો આ વાતને સારી રીતે સમજતા હતા, એટલે અંગ્રેજોની કોઈ પણ વાત માનવા માટે તૈયાર નહોતા. રાજુભાઈ, આપણે જે અત્યારે માનગઢ જે ધૂણી બનાવેલું છે, જે કીર્તિસ્તંભ બનાવેલો છે, બરાબર છે, ત્યાં ડેવલપ સારું એવું થઈ રહ્યું છે અને એક ફરવાલાયક સ્થળ કે યાદગાર સ્થળ તરીકે જાણવામાં આવે છે, બરાબર છે. તો એનો જે અત્યારે મહિમા એ કઈ રીતનો છે તમે મને જણાવશો? ગોવિંદ ગુરુ એ જે આ ત્યાં માનગઢની અંદર ગોવિંદ ગુરુના સાનિધ્યમાં જ્યારે હજારો ભીલો ભેગા થયા અને 1507 ભીલોના મૃત્યુ થયા, તો એના માટે હું એક વાત કરું કે અમારા આદિવાસીની અંદર મૃત્યુ પછી એનો જે જીવ કે આત્મા જે કહેવામાં આવતું હોય છે એ સ્વર્ગ કે નર્કમાં જતો નથી. આદિવાસીનો જે મૃત્યુ થયા પછીનો એનો આત્મા કે એનો જીવ એની આજુબાજુ, એના પરિવારની આજુબાજુ રહેતો હોય છે અને એના કારણે જ આદિવાસી કોઈ દેવ કે દેવીની નહીં પણ પોતાના પૂર્વજોની પૂજા કરતા હોય છે. માટે અમે એમ માનીએ છીએ કે જ્યાં 1507 ભીલ જે માનગઢની અંદર જેની હત્યા કરવામાં આવી એ ભીલ આજે પણ માનગઢની અંદર ઉપસ્થિત છે, હાજર છે. અને માટે અમારા માટે માનગઢ એક મોટું આસ્થાનું સ્થળ છે અને આજના 4 રાજ્યોના ભીલો ત્યાં મોટી સંખ્યાની અંદર માનગઢના દર્શને આવે છે. આ પોતાના પૂર્વજોને યાદ કરે છે અને પૂર્વજોને નમન કરે છે, એને શ્રદ્ધાપૂર્વક એને આરાધ્ય જે કંઈ કરવું પડતું હોય ગોવિંદ ગુરુ જે શીખવાડી ગયા છે એ ધાર્મિક પરંપરાથી એને યાદ કરે છે. એક સમય એવો હતો કે માનગઢનો કોઈ વિકાસ નહોતો, માત્ર ધૂણી સિવાય કંઈ નહોતું. એની જગ્યા પર આજે સરકારે કે પછી લોકોના જે ગોવિંદ ગુરુના શિષ્યો છે, જેની જે સભા છે, એના દ્વારા કેટલાક અથાગ પ્રયત્નોથી આજે માનગઢ એક સારું એવું વિકસિત થયું છે અને એ વિકસિત થયું છે એનો અમને આનંદ છે. પણ એની સાથે સાથે અમે એક વાત એ પણ કરવા માંગીએ છીએ કે જ્યારે પ્રવાસન ધામ તરીકે જ્યારે એક ધાર્મિક સ્થળે કે આદિવાસીના આસ્થા સ્થળનો વિકાસ થતો હોય ત્યારે ત્યાં એક પ્રવાસન ધામની અંદર જે કેટલીક કુનીતિઓ હોય છે, કેટલાક પ્રવાસન ધામના કેટલાક જે નેગેટિવ પોઈન્ટ હોય છે કે જે એક પ્રવાસી તરીકે લોકો ત્યાં જે વર્તન કરતા હોય છે એવું ના થાય અને આ સ્થાન એવું જ પવિત્ર રહે એની અમે એક તો ખાસ તો અમે ચિંતા કરી રહ્યા છે. બીજા નંબરે કે આદિવાસી ધર્મ પરંપરા, આદિવાસી પૂજા પદ્ધતિ એક અલગ વસ્તુ છે અને એને જ્યારે આજે અન્ય ધર્મના લોકો પણ જ્યારે માનગઢની અંદર આવતા થયા છે કે માન લો કે કંબોઈ ધામની અંદર આવતા થયા છે, ત્યારે અમે એ પણ અપેક્ષા રાખીએ કે એ લોકો જે અમારું સ્થાન છે એને પોતાની અમારા આદિવાસી સ્થાન તરીકે સુરક્ષિત રહેવા દે. એમના જે ધાર્મિક સ્થાન એમને ઊભા કરવા હોય ભલે ત્યાં એ લોકો કરે, પણ અમારા જે સ્થાન છે અમારા સ્થાનને સંછેડે નહીં એની પણ અમે એક ખાસ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. ગોવિંદ ગુરુની જન્મ જે કાર્યસ્થળી છે એ કાર્યસ્થળી સર્વો માટે ખુલ્લી છે, એના માટે અમારી કોઈ ના નથી, પણ એની અંદર જે અમારી પરંપરા છે એ પરંપરા સાથે છેડછાડ ના કરે એવી અમે પણ ખાસ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છીએ. આભાર. માનગઢ ધામ વિશે મિત્રો આપણે એવા બીજા અગ્રણી શિરીષભાઈ બામણિયાને જણાવીશું કે આપણા જે માનગઢ ધામના રહસ્યથી માંડીને લોકવાયકાઓ વગેરે આપણને 2-5 લીટીમાં કહેશે. માનગઢની વાત કરીએ તો માનગઢ પર એટલો મોટો નરસંહાર થયો હતો કે જે જલિયાવાલા બાગ પર જે નરસંહાર થયો એના 6 વર્ષ પહેલાં માનગઢ પર જબરજસ્ત નરસંહાર થયો આદિવાસીઓનો, ભીલ આદિવાસીઓનો. અને એ ઇતિહાસને આજ દિન સુધી વિવિધ સરકારો જે આવી એ સરકારો દ્વારા પ્રાથમિકતા પણ નથી આપવામાં આવી અને અહીંના સ્થાનિક આદિવાસીઓ અને આ દેશના આદિવાસીઓ જાગૃત થયા અને એક મુહિમ ચલાવી. ત્યાં હાલમાં સ્મારક બનેલું છે. વાત કરું તો આ જે લડાઈ થઈ એ સ્થાનિક રજવાડાઓ ગેરમાર્ગે દોરાયા
અને સ્થાનિક રજવાડાઓની સાથે અંગ્રેજોએ માનગઢની જે 2 ટોચ હતી એ ટોચ ઉપર તોપો મૂકી અને ત્યાં આદિવાસીઓ જે ભેગા થયેલા હતા એના પર તોપો ચલાવી ગોળીબાર કરી અને આદિવાસીઓને મારી નાખ્યા હતા. ઘણો જ મોટો નરસંહાર થયો તે અને સ્થાનિક રિયાસત જે હતી રજવાડાઓની એમાં સંતરામપુર સ્ટેટ, બારિયા સ્ટેટ, બાંસવાડા, ગોધરા આ બધી રિયાસતો ભેગી થઈ અને આ બધી રિયાસતોની સાથે અંગ્રેજોને સાથે રાખી અને માનગઢ ઉપર અમારા ભીલ આદિવાસીઓને નરસંહાર કરવામાં આવ્યો. જે આ નરસંહાર થયો કયા કારણસર જે નરસંહાર થવામાં આવ્યો કે જે આ હત્યાકાંડ થવામાં આવ્યો, શું કારણો હતા એના વિશે બે? એમાં એક તો આ દેશના માલિક એટલે કે આદિવાસીઓ જાગૃત થાય અને ગોવિંદ ગુરુએ એમનામાં શિક્ષણ સુધરે, શિક્ષણ આવે, ગુરુ ભક્તિ આવે, આ બધી જગાડવાની કોશિશો કરી હતી અને તે સ્થાનિક રિયાસતોને પસંદ નહોતું. સ્થાનિક રિયાસતો જો આદિવાસીઓ જાગૃત થઈ જાય તો સ્થાનિક રિયાસતોને એવું લાગતું હતું કે આ લોકો અમારી રિયાસત પડાવી લેશે અને આવા કેટલાક કારણોસર આ જે હત્યાકાંડ શરૂ કરવામાં આવ્યો. મિત્રો, આ જે માનગઢ ધામ છે તે એક એવો સમય છે કે જેની અંદર માનગઢ ધામની અંદર 1500-2000થી વધારે આદિવાસી સમુદાયના લોકો ત્યાં ભેગા થઈ ગુરુ ગોવિંદ દ્વારા જે ચળવળ ત્યાં આગળ રચવામાં આવી કે નશા મુક્તિથી માંડીને એવા સારા એવા કાર્યો કરવા માટે, જેમ કે જેનાથી આદિવાસી સમુદાય એમના કૂપમંડુક એટલે કે એમના નાના સ્વભાવમાંથી એમના જે બુરી આદતો છે જેવી કે નશા મુક્તિ છે, બાળમજૂરી છે, બરાબર છે, એ બધાથી અલગ થવા માટે, એ બધામાંથી બહાર નીકળવા માટે એમને એક આ ભગત આંદોલનનું રચના કરી હતી અને જે આજુબાજુના એવા રાજા રજવાડાઓથી માંડીને એમને અણગમવું લાગ્યું અને એમને જઈને આજુબાજુના જે સ્થાનિક અંગ્રેજોનું રાજ્ય હતું તેમને કાણબંબરણી કરવામાં આવી અને તેના દ્વારા આ જે હત્યાકાંડ કરવામાં આવ્યો. અને હત્યાકાંડમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે એટલો મોટો હત્યાકાંડ કરવા માટે એમને જે ગધેડા કહેવાય છે, ખચ્ચરની પીઠ પાછળ એમને તોપો બાંધી દીધી હતી અને ત્યાં આગળ દોડાવવા માંડ્યા હતા, જેની અંદર એટલો મોટો નરસંહાર થયો કે જલિયાવાલા બાગનો હત્યાકાંડ તો કંઈ જ ના કહેવાય. ત્યારે એ જે અંગ્રેજે એમને આ આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો એમની નજર એક મૃત મહિલા પર ગઈ અને તેમને જોયું કે તેમનું જે મૃત મહિલાનું એક છોકરું હોય છે, જે નાનું બાળક, તે એમના મૃત મહિલાના સ્તનમાંથી સ્તનપાન કરી રહ્યું છે. તે જોઈને જે અંગ્રેજનું છે નરમ દિલ થઈ ગયું અને તે હત્યાકાંડ રોકવા માટેનો આદેશ આપવામાં આવ્યો. જે આ આંદોલન પછી ગોવિંદ ગુરુ પર મુકદમો ચાલ્યો હતો અને એ મુકદમો ચાલ્યા પછી એમને જે સજા થઈ અને એના પછી એ ભીલ સેવા મંડળમાં આવ્યા અને ભીલ સેવા મંડળમાં રહીને એમને સેવા આપી અને મીરાખેડી આશ્રમ ખાતે, અને ત્યાંથી પછી અહીંયા કંબોઈ ધામ પર આવ્યા અને 30/10/1931 રોજ પ્રકૃતિ વિલીન થયા અને ગોવિંદ ગુરુ એ જે આદિવાસીઓ માટે જે કર્યું છે એ આદિવાસીઓ ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે.